नमस्कार फ्रेंड्स मो पीके आपण मानक स्वागत करुच्ची पीके भाई न्यूज यूट्यूब चैनल को। आज 12 एप्रिल शुक्रवार चलतु जानिबा आजिर सबु टॉप न्यूज उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्वर चैनल नुआ थिले बे पीके भाई न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दंतु जा फल रे समस्त खबर अपडेट ई चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परिबे। एबे चलंतु जीवा संपूर्ण वीडियो ऊपर को। आजिर प्रथम अपडेट हेउची जम्मू काश्मीर पुलवामा रे एनकाउंटर रे जणे आतंकवादी निहत होइचंती। पुलवामा रे आज भोर सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मुहांमुही होइचंती। उभय पक्ष मध्य आखिबुझा गुली चालना होइथिबा बेले सुरक्षाकर्मी द्वारा सफा होइछि जणे आतंकवादी। एथिसह आउ जणे आतंकवादी को सुरक्षाकर्मी बंदी करी रखिथिबा जणा जाइछि। पुलवामा जिल्लार हरसीपुरा अंचल रे किछि आतंकवादी लुचि रहिथिबा नै सेना को सूचना मिलिथिला। या परे सेना तुरंत सर्च ऑपरेशन आरंभ करिथिला एवं जणे आतंकवादी को निहत करिछि बोली जहा बड़ अपडेट अछि। परवर्ती अपडेट हैला एसएससी बा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ आसिला बहुत बड़ नियुक्ति जाके नियुक्ति माध्यम रे केंद्र सरकार रे विभिन्न विभाग बा मंत्रालय रे क्लर्क असिस्टेंट डाटा एंट्री आदि पूरण पदवी हेबो। एथिपाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करबाक पड़िबो। एई पदवी पाई उभय पुरुष और महिला आवेदन करि पारिबे। नियुक्ति माध्यम रे मोट 3712 टी पदवी पूरण हेबो एवं योग्य और आग्रही प्रार्थी माने अधिक सूचना पाई यार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in ले जाई चेक मध्य करि पारिबे एवं योग्य और आग्रही प्रार्थी माने अधिक सूचना पाई एसएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in को जाई देखि पारिबे। एवं एही लिंक एसएससी CHSL रिक्वायरमेंट अप्लाई फॉर 3712 टी पोस्ट नोटिफिकेशन आछि जाके ऑनलाइन अप्लाई आवेदन आरंभ 8 एप्रिल 2024 एवं ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख 7 मई 2024। आवेदन फॉर्म संशोधन 10 रु 11 मई 2024 भितर करि पारिबे एवं खाली पदवी जाके लोअर डिवीजन क्लर्क बा एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए डाक सहायक पीए सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए डाटा एंट्री ऑपरेटर जाकि डीईओ एवं एथिरे शिक्षागत योग्यता बा एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रार्थी 10वीं पास करिथिबा उचित एवं जाकि बयस सीमा 18 वर्ष रु 27 वर्ष। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वर्ग पाई बयसर कोहल रही एवं मासिक दरमा सर्वनिम्न दरमा 19,900 टंका एवं सर्वाधिक दरमा 92,300 टंका रही एवं ऑनलाइन ले अप्लाई कला बेले एप्लिकेशन फी 100 टंका रही एवं एससी एसटी महिला मानक पाई देयमुक्त रही एवं यार चयन प्रक्रिया रही लिखित परीक्षा कंप्यूटर परीक्षा डॉक्यूमेंट जांच यही माध्यम रे आपण मानकर सिलेक्शन हेबो जाकि ऑफिशियल वेबसाइट रही ssc.gov.in आपण माने जाई चेक करि परिबे। परवर्ती अपडेट होची बालेश्वर रे हेबो बिग फाइट। एठी बीजेपी पूर्वतन केंद्र मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी को प्रार्थी करथिबा बेले बीजेडी लेखाश्री सामंत सिंहार को प्रार्थी करिछि। किछि दिन तले लेखाश्री बीजेपी छाड़ी बीजेडी रे जोग देइथिले। कांग्रेस ए जाए बालेश्वर लोकसभा आसन पाई प्रार्थी घोषणा करिनी। सेपरि राज्यर किछि विधानसभा आसन रे लड़ई नहीं स्थिति सृष्टि होइछि। संबलपुर विधानसभा आसन रे बीजेपी रो जयनारायण मिश्र को टक्कर देवे बीजेडी प्रार्थी प्रसन्न आचार्य। परवर्ती अपडेट हैला राज्य रे पुणी बढ़िबो ताती वृद्धि नहीं
ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, କାଳବୈଶାଖୀର କ୍ରମାଗତ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଖସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ତାତି 39 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ତାପମାତ୍ରା। ଲୋକେ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 6ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ବୋଲି ଯାହା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଜେରୁଜେଲମ ଗାଜା ସିଟି। ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଉତ୍ତର ଗାଜା ସୀମାରେ କରାଯାଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ହମାସ ନେତା ଇସମାଇଲ ହାନିୟାଙ୍କ 3 ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ହାଜ ଆମିର ମହମ୍ମଦ। ତେବେ ଗାଜାର ଅଲସତି ଶିବିରରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାରରେ ଯାଉଥିଲେ ତା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହାନିୟାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହ 4 ନାତି, 3 ବାଳିକା ଏବଂ ଜଣେ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଲ ଜଜିରା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ହାନିୟା ଏବଂ ହମାସ ଏନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମିର ହାନିୟା ହମାସ ସାମରିକ ୱିଙ୍ଗରେ ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ହାଜମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ହାନିୟା ସାମରିକ ୱିଙ୍ଗରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଇଡିଏଫ୍ ଯାହାକି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଲା ଯମୁଚି ରଚନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଣାଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଦୁଇ ସିନେତାରକା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ରଚନା। ଅଲିଉଡର ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବେ ମଇଦାନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁଗୁଳି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଟୋରେ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରଚନା ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମନ କିଣୁଛନ୍ତି। ରଚନା ସେପଟେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ରଚନାଙ୍କ ନୂଆ ଇନିଂସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଖବର ଜାଣି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରଚନା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଲା ମୌସୁମୀ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୌସୁମୀ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ଆକଳନର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମହାସାଗର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲା ନିନା ସ୍ଥିତିର ଏକକାଳୀନ ସକ୍ରିୟତା ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ଭବତଃ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଲା ନିନା ଫେରିବା ପ୍ରଭାବରେ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଶୀତଳ ହାରାହାରି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି କରିବ ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଲା ନିନା ଫେରିବା ପ୍ରଭାବରେ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଶୀତଳ ହାରାହାରି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ମିଳିତ ଗତିଶୀଳତା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆଶା କରାଯାଏ। ଗତିଶୀଳ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ହରିୟାଣାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର
ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ କସବା କନିନା ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜିଏଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ବସ୍ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା। ଗାଁ ଉନ୍ହାନି ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ହଠାତ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଚିତ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟଟି ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବା ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାରବାର କରାଯାଇଛି। ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ସହ ତୁଳନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେବଳ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପିକେ ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।